Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat, salamlarımız bolsun. Hurmatlı musulman bir toğandar, hurmatlı mekendeşler. Bardığımız bu dünyaya jaralganda insan ekenbiz, bilip bilbey günöөлөрdü kılat ekenbiz. Adam balası özü günөө kılууçu bir mahluk bolup jaralgan, uşunday günöөнü jakşı görgön bir mahluk ekenbiz. Munu bardığımız moyunga alıp, bardığımız özübüzdün günöөлөрübüzdü sezip, birok oşogo daroo tooba kılgandy Kuday Taala özü süygön, Kuday Taala jakşı görgön pendeleri oşo günöөлörün moyununa alıp tooba kılgandardy Allah Taalam jakşı göret. Anan hurmatlı bir toğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu bani adam hattavun ve hayrul hattayin tawwabun. Adam balasının bardığı katalaşat, günөө kılat, жаңылат, жазат. Bardığı oşo ketip atkan jolunda bir günöөгө jakın bolot. Birok oşo günөө kılgandardın eң jakşысы oşo günөөsүn moyununa alıp, oşogo tooba kılıp kalgandары dedi. Bul dünyada ibadattardın, Allah Taala'nı suyundura turgan nerselerden eң uluğu bul toobası bolot. Tooba degen emne dese, oşo günöөлөрdü, o Allah'ım sen jarattın, men alsız ekenmin, unutuuçu ekenmin, geçe emne olup жүрgөнүmdü бүгүn unutat ekenmin, бүгүnkүmdü эртең unuta turgan ушундай alsız bir mahluk ekenmin. Kudayım ketken, bilgen günöөлөрүmdü, bilbegen günöөлөрүmdü, ataylap жасаган күнөөлөрүмдү, жаңылып жасап алган күнөөлөрүмдү, жарыя кылгандарымды, купуя жасаган күнөөлөрүмдү, күндүзү кылган күнөөлөрүмдү, түндөсү кылган күнөөлөрүмдү, кайсынысы болбосо чоңу кичинеси бардыгын кечир деп, чыныгы жүрөктөн тооба кылуу бул Allah Taala'ны эң сүйүндүрө турган пенденин иши болуп саналынат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bir adam uşunday uçu gıyrı jok bir çölde uşentip bir gerben bolup ketip atkan bolsa, özünün bir uloosu menen, minegi menen uşentip ketip atkan bolsa, adam bolsa oşol jerde biraz çarçap, bir jerge isara kalayınçı dep, kичине jata kalıp, gözün açsa ele bayağı minip kelatkan uloosu minegi jok bolup ketken bolsa, oşo menen kичине turgan içe turgan suusu var ele, biraz azığı var ele, karasa ermen çöl uşunday bir ayılanasında ümitsizlikti tuğdurgan jerde kalıp kalgan bolsa, oşol adam ümitsizlikke düşüp, özün özü ölümge dayarday başlaydı. Oşol uçurlarda alı ketip kalganda kayra bir gözün açsa, kayra oşol jerde minegi, uşu minip kelatkan bir ayvanı, oşol jerde uloosu payda bolup kalgan bolsa, oşol adam sүйүнүштөн, o Kuday, sen menin kulumsun, men senin Kudayыңмын деп kıykırıp yet degen. Bul degen emne, adam sүйүнгөндө ушунчалыk darajaga jetet eken. Ушунча darajada adamdın sүйүнгөн darajasının çegi uşuga çeyin jetip kalat eken. Birok oşonço eң jogorku çektegi sүйүнгөн adamdın sүйүnүчүнөн dagı Allah Taala bir kulunun bir günөөsүn moyununa alıp oşoga tooba kılıp kaluusu andan da artıgırak Allah'ını suyundura turgan iş bolot dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bayandayt. Urmatlı bir tuğandar, oşon üçün bardığımız şu Peygamberimizin sözlerin tutup, жүрөгүбүzгө oşonu sezim kılıp salıp, bardığımız günöөлөрүбүzгө tooba kılganga hareketibizdi kılalı. Allah subhanahu wa ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. O momundar siler Allah Taala'ga jalpıňar, barıňar tooba kılgıla, emne azaptan kutuluşuňar üçün. Eger biz tooba kıla turgan bolsak, Allah Taala kutuluşuňar üçün azaptan dey. Dünýönün de azabı var, ahirettin de azabı var. Bul dünýede görüp atabız hurmatly bir togandar, bardygy telegeyi tegis bolgon, jaşoosu maýgöl, sütükөл bolup kalgan hiç kim jok. Bardyk adamdın özüne jaraşa probleması var. 10 etaj üyde yaşagan adamdın 10 etaj probleması var. 1 etaj üyde yaşagan adamdın 1 etaj probleması var. Taçkistin taçkistey probleması var. Taksistin taksistey probleması var. Ministerdin ministerdey probleması var. Padışanın padışaday probleması var. Muftinin muftidey probleması var. Ar adamdın özüne jaraşa müşkül tüýşügi var. Emi tüýşüktördü, oşo tüýşüktörden azaptardan kutuluş üçün jalpı tooba kılgıla deyt.
Урматтуу бир туугандар, бул жалпы тооба кылгыла деген Кыргызстаныбызда алакандай бир эл экенбиз. 6 миллион калк, ошонун бир 5 миллиону мусулман. Урматтуу мекендештерим, бардыгыбыз ушул нерселерди, бул Алла Тааланын буйруктары, пайгамбарыбыздын насихат сөздөрү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай зат болгон, ушу бактылуулук өзүнө каалаган нерседен да артыгыраакты ушу үммөттөрүм көрсө экен деген инсан болгон. Бир ата эне баласына каалагандай элестетип көрөлү. Бир ата эне баласын дайыма өзүнөн артык болушун каалайт. Өзү жетпегенге балам жетсе экен, мен өзүм жаш кезимде спортсмен бола албадым деп адамдар спорт залдарга балдарын ташып атканын көрүп атабыз. Мен жаш кезимде орусча үйрөнө албай калдым элем деп орусча үйрөткөн курстарга ташып атканын көрүп атабыз. Мен англисче билбей калдым элем деп англисчеге алып барып атканын көрүп атабыз. Баласынын бир аз сүйүүнүчү болсо, ошонун койнуна ката албай канчалаган сүйүнгөн ата энелерди көрүп атабыз. Ата эненин жүрөгү ушунча. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды элестетели, ар бир үммөтүнө эң мээримдүү ата энеден дагы 100 эсе мээримдүү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ар бирибизге ушундай бир жакшылыктарды каалаган. Ошон үчүн насихат сөздөрдү пайгамбарыбыз ушинтип калтырып кеткен. Ар бирибиз ошол нерселерди кармай турган болсок, чыныгы бактылуулукка, чыныгы тынчтыкка, чыныгы жүрөктүн бактылуулугуна, жүрөктүн тынччылыгына, чыныгы бактылуулук жашоого ошо пайгамбардын жашоосу менен гана жетебиз. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силер үчүн силердин пайгамбарыңарда улуу көркөм болгон адеп ахлактар, көркөм болгон үлгүлөр бар дейт. Пайгамбардын жашоосун карап көрүп, пайгамбарыбыз кандай жашады, ошо чийим менен, ошо сызык менен мен жашайын, пайгамбардын жолу менен жашайын деп ниет кылат экенбиз. Ошол учурларда биз бактылуулукка жетет экенбиз. Бул дүйнөдө адам баласынын бардыгы, дүйнөдө 8 миллиардтын тегерегинде адам жашайт экен. Адамдын бардыгы жинде эле болуп калбаса, акылынан айныган эле болуп калбаса, ушу тамактын даамын, ачуу таттуусун билгендин бардыгы бактылуу болгусу келет. Бактылуулук жолун издейт. Бирок бактылуулукту Алла Таала диндин жолунда койгон, пайгамбардын сүннөтүндө койгон, Курандын жолунда койгон. Муну эч ким тана албайт. Көрдүңүздөр, Европа мамлекеттерин, башка мамлекеттерде мусулман болуп аткандардын бардыгын азыр соц тармактар менен дүйнө, глобалдашкан дүйнөдө жашап атабыз. Бири-бирине жакындашып кеткен, адамдар бири-биринен сыр жашыра албай калган. Ушул жерде туруп Австралияда эмне болуп атканы 2 мүнөттөн дүйнө бүт билип аткан ушундай жашоодо жашап атабыз. Урматтуу бир туугандар, ушундай жашоолорубузда ошондой мусулман болуп аткандарды чындап изилдеп акылы менен ушу динден келип бактылуулукту таап аткандарга бир сыйра көз жүгүртөлү. Анан жүгүртүп туруп, биз дагы ушундай ата бабабыз ушу динди тутуп келиптир. Бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолу гана бир жакшылыкты көрсөтөт экен. Ошо бактылуулук жолго ошо сүйрөйт экен. Адамды кыжаалатчылыктан ошо жол куткарат экен. Адамды урушу, талашуудан, жаңжалдашуудан ушу пайгамбардын жолу куткарат экен деп, бардыгыбыз пайгамбардын жашоосуна өзүбүздүн жашообузду ылайыктап салганга аракетибизди кылалы. Ошенткен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде «Валлахи инни ла астагфируллаха ва атубу илейхи фил яуми аксара мин 70 марра». Мен Алла Таалага касам ичемин, Алла Таала менен карганамын. Мен бир күндө 70 жолудан ашыгыраак Алла Таалага тооба кыламын, жана Алладан кечирим сураймын деген. Алла субхана таала пайгамбарды ушундай кылып жараткан. Аны энеден атадан туулуп, өзүнүн коргоосу менен коргогон, күнөө кылдырган эмес, жаңылыш иштерге бастырган эмес. Алла Таала сүйлөгөн «Ва ма янтиqu анил хава ин хува илля вахю юха». Пайгамбар сүйлөгөндө хавадан алып сүйлөбөйт. Сүйлөгөн сөздөрүн биз сүйлөтөбүз. Бизден барган аян, бизден барган вахий менен деп пайгамбарыбыздын сүйлөгөнүн да Алла Таала сүйлөткөн. Пайгамбарыбыз уктаганда да Алла Таала аны күнөөдөн сактаган. Туруп жүргөндө дагы, ичип жегенде дагы, адам менен сүйлөшкөндө да бардык кыймыл аракетин Алла Таала өзүнүн кепилдигине алган зат. Мурунку жаңылыштарында кечирген, келе турган пенделик кылып келечелекте бир аз тая турган жаңылыштарында кечирген ушу пайгамбарыбыз жаннат, бул биз арзуу кылып аткан бейиш кепилдигинде болгон, ага гарантия болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде мына ушундай деп баяндайт. Мен Аллага касам ичем, бир күндө 70 жолудан ашык
Allah Teala'ga tövbe kılam, jana Allah'tan geçirim surayım deydi. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşintip atkan bolsa, oşonday Peygamberimiz oşonçoluk günöden tazo, Allah Teala'ga en jakın adam oşunça geçirim surap, oşunça istiğfar kılıp atkan bolsa, urmatlı bir tuğan, biz avalыбызды oyloylu. Biz emnelerdi gana kılgan emesbiz. Kançalagan günöөлөрдү, kançalagan tonnalagan, uşu toolordoy bolgon, aska zoolordoy bolgon, alımlarыбыз ошо pendelerdin günöөлөрü deňizди elestetkile, deňizdin üstündögi göbüktörдүн sanınça deyt. Oşonço sanınça bolup atsa, emi biz kanday kılıp atabız? Bardığыбыз ошо toobadan alыс bolup atabız. Toobadan kaçan, toobaga jakın bolgondo, tooba kılgan учурларда Allah subhanahu wa taala bizde de bir jakşılık gündörgö jetkiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem an Abi Musa Abdullah ibn Qays el-Eş'ari radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Abi Musa Abdullah ibn Qays el-Eş'ari radıyallahu anhu bul Peygamberimizin ulu sahabası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunday dep aytты dep al kişi Peygamberimizin sözün bizge uşunday dep jetkiret. İnnallâhe Teala yabsutu yadahu bil-leyli ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Allah Teala kündüz günah kılgan pendelerine tün üçünde keçirim kolun sunat. Oşonda ile tün üçünde günah kılgan pendelerine uşu tooba kılar beken dep gündüzü öz kolun sunat degen. Allah Teala'nın bul geçirimi gün batıştan çıkıp kalganga çeyin uşunday pendelerin tooba kılar beken dep Allah Teala geçirim kolların sunat degen. Urmatlı bir tuğandar, bizdin Kudayыбыз uşunday toobalarda kabul kıla turgan, bir çınıgı jüröktön, çınıgı taza tooba kıla turgan bolsa, bolgon günöňüzdi geçirip jok kılıp turgan, uşunday geçirimdi bolgon zat. Oşonday zat Allah Teala bizdin tün üçünde kılgan günöbüzdü uşu tooba kılıp kalar beken, uşu pendem alsız, uşu pendem uşu alsızlıktan, biraz nafsige berilgendikten, özünün alsızlığından uşunu kıldı. Men uşunu geçireyinçe dep gündüzü gütöt. Gündüzü günö kılgandarda Allah subhanahu wa taala tün üçünde gütöt dep. Kaçan gana gün batıştan çıkıp kalganga çeyin deyip. Urmatlı bir tuğan, bardığыбыз bilebиz. Gün bardık uçurda çıkıştan çıkat. Milyondogon, milyarddagan, mümkün trilyondogon gündör Allah Teala mına çıkıştan çıkıp gelatat. Bir gün bar, bul akır kıyamattın günü, gün batıştan çıkıp kalat. Oşol uçurlarda, oşo mezgilge tuş bolgon adamlardan bar, o Allah'ın kudreti uşunday eken da, bul gün şu kabar berilgen için ekende de bardığı tooba kılgan bolot. Birok oşol kestegi tooba kabul bolboyt. Aga çeyinki bütün toobalar kabul bolot deyt. Bardığыбызга Allah subhanahu wa taala mümkünçülük, şans, kança ömürü berip atat. Gebiröbüzge 40 yıl, 50 yıl, gebiröbüzge 60-70 yıl, gebiröbüzge 100 yıl ömür berip atat. Urmatlı bir tuğan hiç vakıtta ümitsizlikке düşpeydi. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de la taqnatu min rahmatillah. Pendelerim Allah'ın rahmetinden, Allah Teala'nın meriminen hiç vakıtta ümit üzbegüle degen. Bardığımız adamga uşunday bir kas bolot eken, adamdın düşmanı adam bolot eken, bir uçurlarda adamlar ümitsizlikke salgan hareket kılat eken, adamlar senin uşunday bolboy kaldın, sen Allah'dan alısın dep geçin arak içip koygandı, jo bolboso bir günögö batkandı, uşintip türtöt eken, adam balasının tabiatı uşunday bolot eken. Biro hurmatlı bir tuğan, biro Allah Teala'nın tabiatı anday emes. Allah Teala daima bizde tooba kılubuzdu, kalagan, tooba kılubuzdu gütkön, tooba kılubuzdan ümit kılgan ulu zat. Oşon üçün menin merimmen hiç vakıtta ümit üzbegüle degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günün sahabaları menen oturup murunku ümmetlerden murunku bolgan okuyanı Peygamberimiz uşu sahabalarına aytıp berip uşunday degen. İlgeri başka ümmetin, başka peygamberlerden ümmetlerinin arasında bir adam uşunday kişi öldüröt eken. En jaman günü bilesizler emi adamdın bir neseni uğurdap alganda dagı, jo bolboso kalp süyköllegön, jo bolboso bir uşak kılıp koygon özünçö anında günösü var. Birok ami adam öldürgön degen bul ötö çoң günölөр bolot. Oşondoy bir adam öldürgön adam
ушинтип өлтүрүп келип туруп 99 адам өлтүрүп, анан ошол учурларда бир ушундай дин адамына, дин кызматкерине келет экен. О баланча, мен ушу 99 адам өлтүрдүм, бирок ушу өзүм тооба кылгым келип атат, жүрөгүмдө бир нерселер ойноп атат, ушу мындай адамдын күнөөсү кечирилеби десе, баягы адам сендей да адамдын күнөөсү кечирилеби деп үмүтсүзлүккө салып, сен 99 адам өлтүргөн болсоң, сен тозоку болосуң, Алланын эң жек көргөн адамы сен болосуң дегенде, баягы ачуусу келип, жаман адаты кармап, аны дагы өлтүрүп коет экен. Ошентип 100 болуп, дагы тооба кылгысы келип, кыжаалат болуп, адамда ушундай бир Кудай Тааладан келип кала турган болсо, адамда Алла Тааланын мээрими түшүп кала турган болсо, анын сенин адам өлтүргөнүңө башкаңа карабайт экен. Адамдын бобу жүрөгү кыжаалат болуп, ушундай бир Алланы издеп калат экен. Ал кишиники да ушинтип, экинчи бир дагы бир чоңураак дин кызматкерине барып, о ушу устаз, ушунча адам өлтүрдүм элем, бирөөгө келдим, ал сенин күнөөң кечирилбейт деди. Аны да кокусунан өлтүрүп алдым. Ошону менен 100 болду. Эмне кылам мен деген учурларда сенин тообаңды Алла Тааланын кечирими сенин күнөөңдөн да кенен. Сен ушу тооба кылсаң кабыл болот. Бирок сен жашаган бул чөлкөм ошондой бузукулук көп болгон чөлкөм. Сен тетиги такыбалар жашаган баланча шаарга бар. Ошол жерде өмүрүңдү өткөр, ошол жерде ибадат кыл деп аны жолго салганында, ал адам ошону көздөй чыныгы тооба менен, жүрөгүнүн тазалыгы менен ошондой жол алып, жолда кетип баратып бир жерде жан берген. Ошол учурларда азапка сала турган периште менен мээрим периштеси экөө талашып калды дейт. Ошол учурларда ушундай кабар болуп, бул тооба кылам деп туруп, ушундай ниет кылып, чыныгы жүрөгүнөн ушундай тооба кылып, ушундай бир салихтер жашаган, ушундай жакшы адамдар жашаган шаарга барып туруп, мындан кийинки өмүрүмдү ибадат менен өткөрөм деген жакшы ниет менен чыккан. Эгер ошо жака жакындаган кадамы жакын болсо, мээрим периштеси алып кете турган болуп, жок, ага кадамы жетпей кала турган болсо, азаптай турган периште алып кете турган болуп чечилип, экөөнүн кадамын санаган учурларда бир кадам ошо салихтер жашаган, ибадат кылам деген шаарга кетип атканына бир кадам артыгыраак болуп, ошо мээрим периштеси алып кетти деп кабар берген. Урматтуу бир тууган, мындан эмнени түшүнөбүз? Бардыгыбыз бул тообанын канчалык даражада Аллага алып барарын түшүнөлү. Мындан ойлой бербейли, мындан да натыйжа чыгарбала бербейли. Калп айта берсек болот экен, ушак айта берсек болот экен, дегеле бир киши өлтүрүп койсок деле боло берет экен, чоң күнөөлөрдү кыла берсек болот экен деген бир натыйжаларды чыгарып албайлы. Бардыгыбыз күнөөдөн сактаналы. Күнөө Алланын азабын чакыра турган жаман иштер. Алла Таала ушундай кысканат, кыскануу деген сезим бар, билесиздер. Адамдар кысканып, мындай үй бүлөлөр бири-бирин кысканып, ошол жерде өлүм болуп кеткенин көрүп атабыз. Кыскануу деген Алла Тааланын да кысканычы бар. Алла Тааланын кысканычы кандай болот дегенде, Алла Тааланын кысканычы арам иштер деген. Пенделери арамдарды кылганда Алла Тааланын кысканычы болот деп. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз күнөөлөрдөн алыс болгонго аракет кылалы. Бирок пенделик кылып, кээ бир учурларда күнөө кылып алган болсок, Алла Таалам ошону кечир дейли. Тооба эки жерде кабыл болбойт деген. Бирөө батыштан күн чыгып калганда, экинчи тооба жан алкымга келип, ушу гаргарага келип, ушундай туруп турганда, ушундай келип калганда, ошол учурлардагы тооба кабыл болбойт дейт. Анан бул дүйнөдө бардыгы күнөөгө эмне үчүн кирет? Дүйнөгө арзыбаган дүйнө деп, арзыбаган акча деп адамдар күнөөлөргө ошо дүйнө жыйнайм деп отуруп, көбүнчө күнөө ошо дүйнөнүн себебинен болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адам баласына бир кокту алтын болсо, экинчи коктуну каалай берет. Адамдын оозун бир гана топурак тойгузат деген. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө ошондой арзыбаган нерселерге өзүбүздүн арзуубузду алдатпай, дайыма күнөөдөн алыс болуп, анча-мынча өткөн кеткен пенделик кылып алган күнөөлөрүбүзгө тооба кылуучулардан кылсын. Кудайым бардыгыбызга жакшылык берсин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуh.